عید مبارک مبارک 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 عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، مبارک ہو مبارک۔ صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة سلام الله عليها، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة سلام الله علي ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه ظلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة سلام الله علي إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك، فدخل علي عليه السلام تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم
وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة سلام الله عليها وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ناد علی کا ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈر ور کیا. ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا. شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا. شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا. ورنہ اے جبریل تمہارے شہ پر وے پر کیا.
ورنہ ہے جبریل تمہارے شہ پر وے پر کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، ارے جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، اس کو بھری ارے اس کو بھری جوانی میں خیبر ویبر کیا، اس کو بھری جوانی میں خیبر ویبر کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ سرکار دو عالم کا ارشاد گرامی ہے، یا علی حبو کا جواز الجنہ، اے علی تیری محبت جنت کا اجازت نامہ ہے، یعنی کہ جو تیری محبت دل میں رکھے گا اس کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اب شعر سماعت فرمائیے۔ جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی، مہر کہتے ہیں اسٹیمپ کو، جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی، اس کے لیے یہ برزخ ورزخ محشر وحشر کیا، اس کے لیے یہ برزخ ورزخ محشر وحشر کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا، دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، ارے دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، حارس وارث مرغب ورغب انتر ونتر کیا، حارس وارث مرغب ورغب انتر ونتر کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ سب سے پیارا شعر آپ مومنین کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، 9 لاکھ کا لشکر ہے، مولا غازی عباس ہے، لیکن صرف ضرورت کس بات کی ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازا ہے، ارے لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازا ہے، اذن ملے عباس کو تو پھر لشکر وشکر کیا، اذن ملے عباس کو تو پھر لشکر وشکر کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر، اس کے بعد انشاءاللہ دعا پیش کروں گا۔ عشق علی کی راہ میں تو جبریل بھی قاصر ہے، ارے عشق علی کی راہ میں تو جبریل بھی قاصر ہے، عشق علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا، عشق علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔
मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे 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 सवेरे। खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। मलाइक ने जिस बात मदहो सना की फजाओं में गूंजी सदा यारी की। मलाइक ने जिस बात मदहो सना की फजाओं में गूंजी सदा यारी की सदा यारी की। परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया सवेरे सवेरे। परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मैंने अली पर के सोया था जी शब को पसंद इस कदर आई ये बात रब को ये बात रब को। सुहेले फरिश्ते ने आकर मुझे ये कसीदा सुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए किराम, કોમના વડીલો તેમજ મા મિત્રો, પોંસે રિજનલના પ્રમુખ સાહેબ તથા જોશીલા સાથીદારો, મા બહેનો, ભાઈઓ તથા નવયુવાનો, વહાલા બચ્ચાઓ તેમ તમામ સાંભળનાર મોમીનની ખિદમતમાં સલામુન અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ। સર્વે વખાણ અને પ્રશંસા એ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાની માટે છે કે જે આ દુનિયાનો માલિક અને ખાલિક છે। અને દુરૂદ વ સલામ હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ અને તેમની પાક આલ ઉપર જેના સદકામાં કાયનાતને કલ્ક કરવામાં આવેલી અને પૂરી ઇન્સાનિયત વાસ્તે બહેતરીન નમૂનાઓ બહેતરીન એક્ઝામ્પલ તરીકે મોકલવામાં આવેલ છે। શુક્ર છે રહમાન અને રહીમ પરવરદિગારનો કે આપણને આ વર્ષે પણ સેહતની સાથ
માહે મુબારક રમઝાન નસીબ કરેલ અને આજ આપણને આ અઝીમ અને મહાન ખુશીનો મોકો અર્પણ કરેલ છે, જે મોકા ઉપર તનનરી જમાતના પ્રમુખ સાહેબ અલહાજ આરઝુ રઝા પ્યાર અલી હાસમ અલીભાઈ તરફથી મુજ સેવકને આપ લોકોની ખિદમતમાં પેશ થવાનો શરફ મળેલ છે, જેમાં સૌપ્રથમ પ્રમુખ સાહેબ તથા પૂરી ટીમ તરફથી આપ તમામ મોમિનીન તથા મોમિનાતને આજની આ મહાન જશ્ન ઈદ ઉલ ફિત્રની મુબારકબાદી પેશ કરું છું. એ દુઆની સાથ કે અલ્લાહ પાક આપણા રોઝાઓને, આપણી ઇબાદતોને તેમજ મુનાજાતો ઇસ્તિગફારને તેમની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે. માહે મુબારક રમઝાનનો મકસદ અને અસર આપણા દિલોમાં બાકી રાખે. જમાનાના ઇમામ અલૈહિસ્સલામના ઝુહુરમાં તાજીલ ફરમાવે અને તેમના અંસારો મદદગારોમાં આપણે સૌને શુમાર કરે. ઇલાહી આમીન. દુનિયાના હરેક મુલ્ક, જેમાં ખાસ કરી આપણા દેશના હાલાતથી આપ કોઈ અજાણ નથી. ઠેક ઠેકાને સર્વે આ કોવિડ-19ના સિચ્યુએશન સામે લાચાર અને પરેશાન હાલ જોવા મળે છે. આ મોકે હું રજૂ થઈશ એ સર્વે ફેમિલીઓ તરફ કે જેઓ આજ સોગવાર છે, અને તે સર્વે ફેમિલીઓને કોન્ડોલિયન્સ પેશ કરું છું. એ દુઆની સાથ કે રહમાન અને રહીમ પરવરદિગાર એ તમામ મરહૂમોની મગફિરત ફરમાવે, તેઓને જન્નતમાં આલી દરજ્જો અતા કરે તથા આપ સર્વેઓને સબ્રે જમીલ ઇનાયત કરે. ઇલાહી આમીન. સાથોસાથ જેઓના ઘરમાં મરીઝો છે, આ કોવિડ અથવા તો બીજી બીમારીઓમાં મુબતેલા છે, અલ્લાહ સર્વેઓને જલ્દ અને જલ્દ શિફા ઇનાયત કરે અને હિંમત તેમ તાકત અતા કરે. ઇલાહી આમીન. મોકાની ગનીમત સમજી યાદીના તौर ઉપર સર્વે પાસે જેસ્ટ બારિયરને રિસ્પેક્ટ કરવાની નમ્ર ગુજારિશ છે. સાથોસાથ અગર છે તમને કાંઈ પણ સિમ્પટોમ જોવા મળે, જેમ કે તાવ, ગ્રીપ, ઉધરસ, મિગ્રેન, કુર્બાચુર, તો જેમ બને તેમ જલ્દી ડોક્ટર લોકોનો સંપર્ક સાધશો. ડોક્ટર સિવાય આપણા બે સેન્ટર મેડિકલ પણ તમને કોન્સેય અને મદદ કરી શકશે. પહેલો સેન્ટર સીઝામાં જે ઇવાન્ડી ખાતે છે તેનાથી આપ કોઈ અજાણ ન હોય, અને બીજો સેન્ટર મેડિકલ મોમિનીનની સહુલિયત વાસ્તે કોન્સે રિજનલ તેમજ તનનરી જમાતની સાથમાં સારાલાલાન ખાતે જ્યાં આપણો મુસાફરખાનો છે ત્યાં બીજો સેન્ટર ખોલવામાં આવેલ છે. ત્યાં પણ તમે કોન્સલ્ટેશન ટેસ્ટ કરાવી શકો છો, અને અગર છે હોસ્પિટલાઇઝેશનની જરૂરત પડે તો તેની પણ પૂરી સગવડો ત્યાં રાખવામાં આવેલ છે. કોશિશો, મહેનત, દવા તથા દુઆ કરવું આપણું કામ છે. શિફા આપવું અલ્લાહના હાથમાં છે, જેની મસલિયત સિર્ફ અને સિર્ફ પોતે જ જાણે છે. આ મોકા ઉપર હું શુક્રગુજાર છું કોન્સે રિજનલના પ્રમુખ સાહેબ તેમજ તેઓની પૂરી ટીમ, ખાસ કરી સેક્શન મરીઝના રિસ્પોન્સાબલ, સાથોસાથ તનનરી જમાતના મરીઝ કમિટી તથા એ સર્વે વોલન્ટિયર લોકોનું કે જેઓ રાત અને દિવસ આ મિશનમાં પોતાનું તન, મન અને ધનની સેક્રિફિસ આપી રહ્યા છે. સાથોસાથ એ ગુસલ કફન કમિટી, તેઓ સાથે જે વોલન્ટિયર લોકો સાથ આપી રહ્યા હતા, તથા તે કબ્રસ્તાન કમિટીનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. ઇન્શાલ્લાહ જેમનો અજર અલ્લાહ પાક બેહકે 14 માસૂમીન અલૈહિસ્સલામ તમોને અતા કરશે, અને અલ્લાહ પાક હરેકને આ વબાથી મહેફૂઝ રાખે. ઇલાહી આમીન. આ બીજો માહે મુબારક રમઝાન છે કે આપણે સર્વો આપણા સેન્ટરોથી મહેરૂમ છીએ. એ દિલગીરીનો અહેસાસ હરેક નાના મોટાઓ કરી રહ્યા છે. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, માલગ્રે લે કોન્ફિnement, આપણી સેક્શન તબલીગ તેમજ સેક્શન મલ્ટીમીડિયાના જોશીલા મેમ્બરોની પૂરતી કોશિશો જારી છે કે રોજ પાબંદીની સાથ લાઈવમાં આપણા તનનરી જમાતના પ્લેટફોર્મ ફેસબુક અથવા તો યુટ્યુબના જરીએ કુરાન ખ્વાની મજલિસો, આમાલ, દુઆઓ પેશ કરતા હતા. આ મોકા ઉપર
તેઓની મહેનતોની કદર કરતા તેઓનો શુક્રિયા અદા કરું છું. અલ્લાહ પાક આપ લોકોની આ મહેનતોને કબૂલ ફરમાવે અને ઓર તરક્કી આપે. ઇલાયામીન. ત્યારબાદ હું શુક્રગુજાર છું આપણા એ તમામ ઉલમાઈ કિરામનો કે જેઓએ અમારા લાઈવ આમંત્રણને કબૂલ કર્યા અને મુસલસલ આ મુબારક મહિના દરમિયાન રોજ રાત્રિએ તકરીરો પેશ કરતા હતા, જેમાં આપણા અહીંના રેઝિદો આલિમ મૌલાના શેખ કૌસર અબ્બાસ મુકી સાહેબ, મૌલાના શેખ આબિદ બોજાની સાહેબ, ત્યારબાદ શેખ મુનીર અલી હુસૈન સાહેબ, શેખ ઝહીર અલી સાહેબ, મૌલાના શેખ રિઝવાન અલી પાલસાની સાહેબ, શેખ મોઇઝ રઝા અબ્દુલ મોમીન સાહેબ, મૌલાના શેખ ઇમરાન જાફરી સાહેબ, મૌલાના શેખ મુસ્તફા રાતનાની સાહેબ અને મુલ્લા શેખ મોહમ્મદ કાસમ અલી સાહેબનો તહેદિલ શુક્રિયા અદા કરવામાં આવે છે કે તમારો કિંમતી સમયમાંથી ટેમ નીકાળી સુંદર સુંદર દર્શો તે મજલિસોના ઝરીએ હરેક મોમિનીનના ઘરોમાં એક રૂહાની માહોલ સ્થાપના કરેલ, જેમાં બાળકોથી લઈ જવાનો તે માવિત્રોએ આ નસીહતોથી ભરપૂર ફાયદાઓ મેળવેલ છે. તે સિવાય તે સર્વે નાના મોટાઓ એતેરવ્યોનો જેઓ દુઆ ઇફ્તિતાહ, દુઆ કુમેલ, દુઆ તવસ્સુલ, કસીદા ખ્વાની, મરસિયા ખ્વાની, અમાલ, ઝિયારત પર્વામાં ભાગ લીધેલ છે, તે સર્વેઓનો અમે શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ. શુક્રિયા અદા કરવો એ તો દુનિયાનો દસ્તુર છે, પણ હકીકી અજર તો અલ્લાહ પાક બેહકે 14 માસૂમીન અલૈહિ સલામ તમોને અતા કરશે. ઇલાયામીન. હુસૈની મદ્રેસાના કોર પ્રોફેસોરાલને કેમ ભૂલી જઈએ કે આવા સંજોગ અને હાલાતમાં પણ મદ્રેસાના પ્રોગ્રામને આદાપ્તે કરી ટેકનોલોજીનો સહારો લઈ ટેલિફોન, વોટ્સઅપ અને ઝૂમના જરીએ આપણે હુસૈની મદ્રેસાના એલેવને એક વર્ચ્યુઅલ મદ્રેસો રોજ નવા દર્શોની સાથે રાખવામાં આવતું હતું. સાથોસાથ કુરાન ખ્વાની, QCM, અમાલનો પ્રોગ્રામ પણ રાખવામાં આવેલ હતું. તે સર્વે ટીચરોની ખિદમતોની કદર કરતા અમો હરેકને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અને બીજી તરફ એ માવિત્રોનું પણ અમો રિમેર્સે કરીએ છીએ કે હુસૈની મદ્રેસાના પ્રોગ્રામને કામયાબ બનાવવા વાસ્તે પૂરેપૂરો સાથ આપેલ છે. અંતમાં ફરીવાર આપ સર્વે મોમિનીન તથા મોમિનાતને ઈદની મુબારકબાદી પેશ કરું છું. એ દુઆની સાથ કે અલ્લાહ પાક હરેકની ઇબાદતો, ખિદમતોને કબૂલ ફરમાવે, આપણા મરહુમોની મગફિરત ફરમાવે, ફરીવાર આવતો સાલ સેહત અને ઈમાનની સાથ માહે મુબારક રમઝાન નસીબ કરે અને આ વબાથી હરેકને ઇફ્ઝો અમાનમાં રાખે. જેટલા પણ મરીઝો છે ખુદા હરેકને બેહકે બીમારે કરબલા અલૈહિ સલામના સદકામાં સેહત, તંદુરસ્તી અને સલામતી અતા કરે અને આ વબાને દૂર કરે, જેથી કરીને ફરીવાર આપણા સેન્ટરો, મદ્રેસાઓને ખોલવામાં આવે. ઇલાયામીન. અંતમાં જે ગયા વર્ષે આપણી સાથમાં આ માહ મુબારક રમઝાન પસાર કરેલ હતા અને આ વર્ષે મસલિયતે પરવરદિગારના કારણે આપણી સાથમાં નથી, ખાસ કરી અલહાજ મોહમ્મદ રઝાભાઈ ખમીસ તેમ એવા ઘણા મરહુમ લીડરો જે ગયા ફેરે આપણી સાથમાં હતા, આપણી સાથમાં નથી. આપણા તમામ મરહુમ ઉલમાઈ કિરામ, મરહુમ લીડરો, મરહુમ મોમિનીન વલ મોમિનાતના રૂના ઈસારે સવાબરથે એક સૂરે ફાતિહા પઢવાની તેમાસ છે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. આપ સર્વે મોમિનીન અને મોમિનાતને માહે મુબારક રમઝાનની ઈદ ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદ પેશ કરું છું. અને કેટલું જલ્દી આ મહિનો આપણા દરમિયાનમાંથી પસાર થઈ ગયો. એક તરફ ખુશી છે કે ઈદ આવી ગઈ અને બીજી તરફ ગમ છે કે માહે મુબારક રમઝાન આપણા દરમિયાનમાંથી રૂખસત થઈ ગયું. બહુ ઓછા એવા વખત આવતા હોય છે, બહુ ઓછા એવા સમય હોય છે જેમાં ઇન્સાન ગમગીન પણ હોય છે અને ખુશહાલ પણ હોય છે. આ બે કૈફિયત બહુ ઓછા વખતે સામે આવતી હોય છે કે ઇન્સાન કોઈ વસ્તુ પર ગમ પણ કરતો હોય, સાથે ખુશી પણ હોય. ઈદનો જે આ દિવસ અને આ ઈદની જે રાત જેમાં આપણે છીએ, આ ઈ જ વખત છે જેમાં એક તરફ અફસોસ છે માહે રમઝાનના પસાર થવાનો અને બીજી તરફ ખુશી છે કે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપણે જે આમાલ અંજામ દીધા છે એનો બદલો આપવાનો છે. ફારસીમાં એક બહુ સરસ મજાની શાયરી છે. ઈદ રમઝાન આમદો માહે રમઝાન રાફત. ઈદ રમઝાન આમદો માહે રમઝાન રાફત. સદ શુક્ર કે ઈન આમદો સદ હેફ કે અન રાફત. આપણે કયો સમય પસાર કરી ચૂક્યા છે આપણને અગર ખબર હોય તો ખરેખર ઇન્સાન જે છે ઈ રિવાયતમાં પણ છે કે અગર ઇન્સાનને ખબર પડી જાય માહે રમઝાનમાં અલ્લાહે શું રાખેલું છે તો ઈ આ ઉમ્મીદ કરત કે આખું વર્ષ માહે રમઝાન હોય. સદ શુક્ર કે ઇન આમદ. ફારસીની શાયરી છે એનો મતલબ આ છે કે માહે રમઝાનની ઈદ આવી ગઈ છે, ઈદ ઉલ ફિત્ર આવી ગઈ છે, પણ માહે રમઝાન આપણા દરમિયાનમાંથી રૂખસત થઈ ગયો. ઘણો બધો શુક્ર કરીએ છીએ કે ઈદ નસીબ થઈ, પણ ઘણો બધો અફસોસ પણ છે કે માહે રમઝાન હાથમાંથી ચાલ્યો ગયો. દુઆમાં પણ આપણને મળતું હોય છે. ચોથા ઇમામ હઝરત ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની દુઆમાં મળે છે કે અલવિદા, ખુદા હાફિઝ, એ અલ્લાહના મહિના કે જ્યારે ઈ મહિનો નજીક હોય છે તો માણસો મોમીનો એની વાટ જોઈ રહ્યા હોય છે, એક્સાઇટ હોય છે, એકદમ જે છે એનો ઇંતજાર કરી રહ્યા હોય છે. પણ જ્યારે ઈ મહિનો જઈ રહ્યો હોય છે તો મોમિનીન જે છે અફસોસ કરતા નજર આવે છે. પણ બહેરહાલ સમય છે, સમય આપણા હાથમાં નથી. જેવી રીતે ઘણી બધી વસ્તુઓ અલ્લાહે આપણા હાથમાં નથી રાખી, એવી જ રીતે સમયનો કંટ્રોલ પણ અલ્લાહે પોતાના હાથમાં રાખેલો છે. એ કાશ અગર સમયને પકડી શકતા હોત, અગર એક સમયને જે છે એ એક જગ્યાએ થમાવી શકતા હોત તો શબે કદ્રને જે છે એ થમાવીને રાખત. પણ એ વસ્તુ પણ સમજી લઈએ કે અહીંયાથી આ વસ્તુ સમજવાની છે કે અલ્લાહ જે હાલમાં રાખે આપણે રાજી રહેવાનું છે. માહે રમઝાનમાં રાખે તો પણ રાજી, માહે શવ્વાલમાં રાખે તો પણ રાજી, ગમે હાલતમાં રાખે આપણે જે છે અલ્લાહની કઝા ઉપર જે છે એ રાજી રહેતા શીખવાનું છે. આજની રાત કે જ્યાં ઈદની રાત છે, સાથે સાથે રિવાયતમાં છે આ રાત જે છે લૈલતુલ જવાઇઝ છે. લૈલતુલ જવાઇઝ એટલે જ્યાં ઇનામ બાંટવામાં આવે છે, જ્યાં લોકોએ જે અમાલ કરેલા છે એનો બદલો આપવામાં આવે છે. આ ઈ રાત છે. અને
આપણે જ્યારે દુનિયામાં જોતા હોઈએ કે કોઈ જે છે સ્કૂલમાં, યુનિવર્સિટીમાં એક બહુ સારું સ્થાન હાસિલ કરેલું હોય, સારું મકામ હાસિલ કરેલો હોય, તો એને જે છે અલગ અલગ જાતની ટ્રોફી આપવામાં આવતી હોય છે, ઇનામ આપવામાં આવતું હોય છે. બહુ વધારે મોટું કઈ કામ કર્યું છે તો ગિનીસ બુકમાં નામ લખવામાં આવતું હોય છે, અથવા એને જે છે નોબેલ પ્રાઇઝ આપવામાં આવતું હોય છે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા પોતાના મોમિન બંદાઓ માટે કયું પ્રાઇઝ રાખેલું છે? આપણને હદીસમાં મળે છે કે આ પ્રાઇઝ અને ઇનામ જે છે તકસીમ થવાની રાત છે. અને અતલ્લાહુલ આમિલીન અજરહુમ બિગૈર હિસાબ. અલ્લાહુ અકબર. અલ્લાહ જે છે અમલ કરવા વાળાઓને અજર આપે છે. કેટલો અજર આપે છે? એનું માપ શું છે? કેટલા પ્રમાણમાં આપે છે? હદીસમાં છે બિગૈર હિસાબ, જેનો કોઈ હિસાબ જ નથી કરી શકતો ઇન્સાન. કારણ કે આખા મહિનામાં ઇન્સાને જે છે એ ઘણા બધા અમાલ અંજામ દીધા છે. તમે આપણે જયારે જોઈએ, હિસાબ કિતાબ કરીએ તો આપણને ખબર પડશે. નમાઝો આપણે કોશિશ કરતા હતા ટાઈમ ઉપર પડીએ, રોઝા રાખવાની એટલી મોટી તૌફીક નસીબ થઈ. સાથે સાથે ઇમામે અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામની મુસીબતો ઉપર આંસુ વહાવ્યા, કુરાન માથા ઉપર રાખ્યું અને આમાલ બજાવી લાવ્યા. જે ગરીબો છે, મોહતાજો છે, એમની મદદ કરી શકે. ઘણી બધી નેકીઓ આપણે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ મહિનામાં કર્યા છીએ અને એની ઉપર અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરવાનો છે કે અલ્લાહે આ તૌફીક આપણને નસીબ કરી કે આ મહિના દરમિયાન પણ આપણે જે છે આ બધા આમાલ કરી શક્યા છીએ. પણ એ વસ્તુ પણ આપણે જોવાની છે, ધ્યાનમાં લેવાની છે કે આ માહે રમઝાન જ્યારે પસાર થઈ જાય તો પછી આપણી શું રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. મારો આજનો ટોપિક પણ આજ છે અને આજની આ તકરીરમાં આજ હું બયાન કરવા માંગુ છું કે એક તો એ કે માહે રમઝાન આપણે જે પસાર કર્યો, ઈ માહે રમઝાન પસાર કરવા બાદ હવે જે નવો બીજો મહિનો આવ્યો છે, ઈદ આવી ગઈ છે. ઈદનો દિવસ કઈ રીતે પસાર કરવાનો છે? એક. બીજું ઈ કે માહે રમઝાનમાં જે વસ્તુ હાસિલ કરી છે એને કન્ટિન્યુ કઈ રીતે કરવાની છે. કારણ કે અગર એક ઇન્સાને માહે રમઝાનમાં ઘણી બધી ખૂબીઓ હાસિલ કરી અને પછી વિચારી લે કે માહે રમઝાન પૂરો થઈ ગયું, બધું પૂરું થઈ ગયું, ના, એ વસ્તુ બરાબર નથી. આજની રાતે કે ઈદની રાત છે, હદીસોમાં છે કે શબે કદ્ર કરતા ઓછી ફઝીલત નથી. આ ઈદની રાતની ફઝીલત શબે કદ્ર કરતા ઓછી નથી. જેટલા અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આખા મહિનામાં પોતાના બંદાઓને, ગુનેહગાર બંદાઓને બખ્શ્યા છે, યા એક રાતમાં એક સાથે જે છે એટલી સંખ્યામાં અલ્લાહ જે છે પોતાના ગુનેહગાર બંદાઓને બખ્શે છે. તૌબા અને ઇસ્તિગફાર કરવા વાળાઓને અલ્લાહ જે છે એ એક્સેપ્ટ કરે છે કે મારો બંદો સમજદાર થઈ ગયો છે, એને સમજમાં આવી ગયું છે ક્યાં ક્યાં ભૂલ કરતો હતો, પસ્તાવો પણ કરી રહ્યો છે અને હવે ગુનાહ ન કરવાનો મક્કમ ઈરાદો પણ કરી લીધો છે. હું કબૂલ કરું છું. અલ્લાહ જે છે એ પોતાના બંદાને કબૂલ કરે છે, એની તૌબાને કબૂલ કરે છે. તો આ રાતમાં ઘણા બધા અમાલ છે, ઘણી બધી નમાઝો પણ છે. સાથે સાથે રિવાયતમાં છે કે આ રાત જે છે એ કોશિશ કરીએ કે જાગીને પસાર કરીએ અને ઇબાદતોમાં પસાર કરીએ. એક દુઆ બહુ સરસ મજાની છે, યા અલ્લાહ યા અલ્લાહ યા અલ્લાહ યા રહમાન યા અલ્લાહ યા રહીમ યા અલ્લાહ. આ દુઆ જે છે સ્ટાર્ટિંગ અહીંથી થાય છે. એમાં અલ્લાહનું નામ ઘણી બધી વખત રિપીટ થયું છે. કોશિશ કરીએ કે આ દુઆ જે છે આપણે જરૂર પડીએ અને અલ્લાહને જે સૌથી પસંદ નામ છે એ આ અલ્લાહનું પોતાનું નામ છે અલ્લાહ. બધી ખૂબીઓનો માલિક અલ્લાહ ઈ છે જે બધી ખૂબીઓનો માલિક છે. અને કાલનો જે દિવસ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણને નસીબ થશે એમાં શું કરવાનું છે ઈ બયાન કરવા પહેલા હું અમુક સવાલ પૂછવા માંગુ છું. ઈ સવાલના જવાબ જાણવા બહુ જરૂરી છે તાકે આપણે હિસાબ કરી શકીએ, આપણને ખબર પડે કે આ માહે રમઝાનમાં આટલી બધી ખૂબી છે અલ્લાહે રાખી છે, આપણા સુધી કેટલી ખૂબીઓ પહોંચી છે, આપણે કેટલી ખૂબીઓ હાસિલ કરી ચૂક્યા છીએ. અમુક સવાલો તમે સાંભળો. આ સવાલ જે છે એ બધા માટે છે. બધા પોતપોતાની સાથે આ સવાલ કરી શકે છે. હું પણ પોતાની સવાલ કરી રહ્યો છું, તમે પણ પોતાની સવાલ કરો. માહે રમઝાન પસાર થઈ ગયું. પહેલો સવાલ એ છે
કે આ માહે મુબારક રમઝાનમાં શું મારા દિલની આંખો ખુલ્લી છે કે નથી ખુલ્લી? મારું દિલ કેટલું નૂરાની થયું છે? મારા દિલની જે ગંદગી છે કેટલી પાક કરી શક્યો છું? અલગ અલગ જાતની ખરાબીઓ જે મારી અંદર છે એને હું કેટલું સુધારી શક્યો છું? આ સવાલનો જવાબ આપણી પાસે હોવો જોઈએ. આપણે 1 મહિનો અલ્લાહની ઇબાદત કર્યા છીએ, અને અગર ખાલી એમ જ હોય કે એક ફોર્મેલિટી અદા કરી લઈએ, એક જે છે એ રસમ અદા કરી લઈએ, માથા ઉપર કુરાન રાખીને બેકે યા અલ્લાહ કહી દઈએ, દુઆઓ કરી લઈએ, તો હર વર્ષે થાય છે. પછી હર વર્ષમાં ને આ વર્ષમાં શું ફરક છે? આ સવાલ આપણે કરવાનો છે. મારા દિલની આંખો કેટલી ખુલ્લી છે? દિલની આંખ ખોલવાનો મતલબ એ છે કે જયારે દિલની આંખ ખુલ્લી જાય છે તો ઇન્સાનને અલ્લાહ નજર આવી જાય છે. અલ્લાહ નજર આવી જાય છે. અમુક લોકો પૂછતા હોય ને, અલ્લાહ ક્યાં છે? અલ્લાહ કેવો છે? ઇમામ અમીરુલ મોમિનીન ઇમામુલ મુત્તકીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પાસે એક માણસ આવીને કહે છે કે તમે જે ખુદાની પરસ્તિશ કરો છો, તમે જે ખુદાની ઇબાદત કરો છો, કેવો છે? શું તમે ક્યારેય જોયો છે? અમીરુલ મોમિનીન એક બહુ સરસ મજાનો જવાબ આપે છે. ઇમામ કહે છે કે અલી એવા ખુદાની ઇબાદત જ નથી કરતો જેને જોયો ના હોય. ઓલો માણસ અજબ થઈ ગયો, મૌલા તમે અલ્લાહને જોયો છે? કેવો છે અલ્લાહ? ત્યારે અમીરુલ મોમિનીન કહે છે કે અલ્લાહને આ ફિઝિકલી આ આંખથી નથી જોઈ શકતા, અલ્લાહને જે છે દિલની આંખોથી જોવાનું છે. અને આમાં રમઝાનમાં અગર આપણે સારા સારા અમાલ કર્યા છીએ, અલ્લાહ માટે નેકીઓ કર્યા છીએ, તો આપણું દિલ જે છે એ દિલમાં નૂરાનિયત આવી જોઈએ, આપણા દિલની આંખ જે છે ખુલ્લી જવી જોઈએ. મેં જે કુરાન મજીદના જે સૂરાની તિલાવત કરી, એટલો સરસ મજાનો સૂરો છે. કુલ હુવલ્લાહુ અહદ અલ્લાહુસ સમદ લમ યલિદ વલમ યુલદ વલમ યકુન લહુ કુફુવન અહદ. 3 વખત આ સૂરો પડી લ્યો એવું છે જાણે આખું કુરાન ખતમ કરી લીધું. સુબહાનઅલ્લાહ. આ સૂરામાં એટલી શું તાસીર રાખી છે અલ્લાહે? શા માટે એટલી આની ફઝીલત છે? એટલા માટે કારણ કે આના જે મીનિંગ છે ઇન્સાનને તૌહીદ સુધી પહોંચાડે છે. આનો જે મતલબ છે, આ સૂરાનો જે મીનિંગ છે, એનો જે તર્જુમો છે કે અલ્લાહ જે છે એનો કોઈ જે છે ઈ હમપલ્લા અને એનો સાથી અને એવો કે જે અલ્લાહનો મુકાબલો કરી શકે કોઈ નથી. હુ અલ્લાહુ અહદ, અલ્લાહ એક છે. એક એટલે એવો કે વન એન્ડ ઓનલી, યુનિક છે, એની જેવો જે છે કોઈ નથી. આ ઇન્સાન જે છે એ યકીન સુધી પહોંચવો જોઈએ. અલ્લાહ બેનિયાઝ છે. અલ્લાહ જે છે ને આપણી ઇબાદતોની જરૂર નથી. જે કઈ ઇબાદતો અલ્લાહે વાજિબ કરી છે બંદાઓની મસલહત માટે છે, બંદાઓના ફાયદા માટે છે. લમ યલિદ વલમ યુલદ, ના એને કોઈને જેણ્યું છે, ને ઈ જે છે ઈ એનો કોઈ બાપ છે, ને ઈ કોઈનો બાપ છે. વલમ યકુન લહુ કુફુવન અહદ, એનો કોઈ કુફ નથી કે એની બરાબરી કરી શકે. અહીંયા સુધી પહોંચવાનું છે. માહે રમઝાનનો મોટો મકસદ એ છે કે ઇન્સાન જે છે તૌહીદને જે છે અલ્લાહની વહદાનિયતને સરખી રીતે સમજે ને એનો ઇકરાર કરે, એની મુતાબિક જિંદગી વિતાવે. આ પહેલો સવાલ. બીજો સવાલ, ખુદાની કુદરત અને અલ્લાહની જે નિશાનીઓ છે આ દુનિયામાં, એ નિશાનીઓ હું કેટલી જોઈ શક્યો? માહે રમઝાનમાં હું કેટલી અલ્લાહની નિશાનીઓને જોયો છું, અલ્લાહની કુદરતનો કેટલો અહેસાસ કર્યો છું. સવાલ છે. અલ્લાહની કુદરત સૌથી વધારે છે. અલ્લાહની કુદરત ઈ છે કે અગર અલ્લાહ ચાહે છે તો મોટા મોટા ઝાલિમોને 1 સેકન્ડની અંદર જે છે નાબૂદ કરી શકે છે. ના ખાલી મોટા મોટા ઝાલિમોને, એવી કોમો પસાર થઈ છે, આખી આખી કોમો જે છે એને અલ્લાહે હલાક કરી છે. શા માટે? તાકી પોતાની કુદરત દેખાડે કે જ્યારે એક કોમ અલ્લાહના અહેકામ પ્રમાણે અમલ નથી કરતી, અલ્લાહના વાજિબાતની ઉપર અમલ નથી કરતી, હરામ કામોથી નથી બચતી એ કોમ, તો ધીરે ધીરે કોમ જે છે નાબૂદ થઈ જાય છે. ધીરે ધીરે કોમ જે છે એ બરબાદ થઈ જાય છે. ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ, ઘણી બધી મુશ્કેલાતો એવી છે કે ઈ મુશ્કેલાત જે છે એ અલ્લાહે નથી આપણી સુધી પહોંચાડી. આપણે પોતે જે છે એ મુશ્કેલાતમાં ફસાયેલા હોઈએ છીએ. આપણે અલ્લાહના કાનૂન મુતાબિક અમલ ન કરવાના કારણે તો અલ્લાહની કુદરત જે છે
એ જોવી બહુ જરૂરી છે. અને સાથે સાથે આ વસ્તુ પણ સવાલ છે કે અલગ અલગ જાતની બીક જે આપણા દિલોમાં છે કેટલી ઓછી થઈ છે. શું આપણે જે છે એ આપણા દિલમાં એક ખાસ પ્રકારનું ઇત્મીનાન, ખાસ પ્રકારનું સુકૂન આવ્યું છે કે નથી આવ્યું? અગર એ સુકૂન આપણે હાસિલ નથી કરી શક્યા તો પછી માહ રમઝાનની એટલી બધી ઇબાદતોનો શું ફાયદો છે? બરાબર છે કે અલ્લાહ પોતાના બંદાઓને ઇબાદત ઉપર બહેતરીન અજર આપવા વાળો છે, બહેતરીન સવાબ દેવા વાળો છે. પણ શું આ દુનિયામાં આપણે આ ઇબાદતોનો કઈ ફાયદો નથી થવાનો? મોટો ફાયદો શું છે? ઈ કે આપણી અલગ અલગ જાતની બીક જે છે એ ચાલી જાય, આપણા દિલમાંથી નીકળે અને આપણે સુકૂનની જિંદગી બસર કરીએ. સાથે સાથે એ જોવાનું છે કે જહન્નમથી કેટલા દૂર થયા અને જન્નતથી કેટલા નજદીક થયા. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. હજી જો આખા માહ રમઝાનમાં શું દુઆ કરી? યા આલી યા આઝીમ આપણે શું કહીએ છીએ આ છેલ્લે કે યા મન, એ મારા અલ્લાહ, યા ઈ મારો ખુદા છે કે તમન્નો, કે જે મિન્નત રાખે છે, એહસાન કરવા વાળો છે. મારા માબૂદ તું જે છે ઈ મિન્નત અને એહસાન કરવા વાળો છો. મારી ઉપર ઈ રહેમ કર, મારી ઉપર ઈ એહસાન કર કે મારી ગરદનને જહન્નમની આગથી બચાવી લે, મને જે છે જહન્નમની આગથી પનાહ દઈ દે. દુઆએ જોશાને કબીરમાં શું પડી? સુબ્હાનકા યા લા ઇલાહા ઇલ્લા અંત અલ-ગૌસ અલ-ગૌસ ખલ્લિસના મિનન નાર યા રબ. મારા માબૂદ મને જે છે ઈ જહન્નમથી જે છે બચાવી લે. દુઆએ મુજીરમાં શું પડીએ છીએ? દુઆએ મુજીરમાં પણ આજ પડીએ છીએ અજીરના મિનન નાર યા મુજીર, એ મારા અલ્લાહ જહન્નમની આગથી અમને બચાવી લે. આ બધી દુઆઓ તમે જો માહ રમઝાનની ઈ છે. તો આપણે ઈ જોવાનું છે કે જહન્નમથી આપણે કેટલા દૂર થયા છીએ, જન્નતથી કેટલા નજદીક થયા છીએ. કેમ ખબર પડે જન્નતથી નજદીક થયા છીએ કે નહીં? એક હદીસ બયાન કરું. હદીસમાં મળે છે કે જન્નતી લોકોની 4 નિશાનીઓ છે. જન્નતમાં જઈને નહીં, આ દુનિયામાં જ અગર જોવું છે કોણ જન્નતી છે તો એની 4 નિશાની છે. સૌથી પહેલા વજહુન મુંબસિત. જન્નતી ઈ છે કે એના ચહેરા ઉપર હંમેશા એક જાતની ખુશહાલી નજર આવે છે. ગમે એટલો મુશ્કેલમાં હશે, ગમે એટલો પ્રોબ્લેમમાં હશે, પણ એના ચહેરાથી એની મુશ્કેલ જે છે આપણે સમજી નહીં શકીએ. લોકો સાથે જયારે ઉઠક બેઠક કરતો હશે, મળતો હશે, તો એના ચહેરા ઉપર એક ખાસ રીતની ખુશી સાથે મળતો હશે. અચ્છા, આ ખુશી જે છે બનાવટી ખુશીની વાત નથી. આ તમે ફ્લાઇટમાં જાઓ, એરોપ્લેનમાં જાઓ, તો જે એર હોસ્ટેસ જે છે આર્ટિફિશિયલ હસતી હોય છે બધાની સામે, એનું કામ છે હસવું. ઈ ખુશીની વાત નથી. આ ઈ ખુશી છે કે ઇન્સાન જે છે ઈ આટલી તકલીફ એના દિલમાં હોવા છતાં, ગમ હોવા છતાં, ઈ જે છે એના ચહેરા ઉપર એક જાતનું સુકૂન નજર આવતું હોય છે. જ્યારે માણસો એની સાથે મળે છે તો ખુશીની સાથે મળે છે. આ જે છે વજહુન મુંબસિત, આ જન્નતી માણસની નિશાની છે. તમે વિચાર કરો, જન્નતી માણસની નિશાની છે કે એનું મોઢું જે છે એને જોઈને ઇન્સાનને ખુશી થાય. એ પોતે જે છે એ એટલો સ્માઇલ કરતો હોય, મુસ્કુરાતો હોય. એક માણસ એટલો બધો ગુસ્સો કરતો હોય ઘરમાં, દુકાનમાં, ગ્રાહક સાથે, કામવાળા સાથે, તો શું એ માણસ જન્નતી છે? આ બહુ મોટો સવાલ છે કે એક માણસ જે છે ઈ પોતાના રિલેશનમાં, પોતાના રિશ્તેદારોમાં, પોતાના દોસ્તો સાથે અગર વાતમાં ગુસ્સે ચડી જાય છે તો એ જન્નતી માણસની નિશાની નથી. એ આપણે જે માહ રમઝાન એ પ્રેક્ટિસનો મહિનો હતો. બીજી નિશાની જન્નતીની શું છે? લિસાનુન લતીફ. એની જીભ જે છે ને એ બહુ નરમ હોય છે. એની જીભમાં જે છે એ ખાસ રીતની નરમાશ હોય છે કે એ જેવું તેવું નથી બોલતો. એની જીભને જે છે એ ખરાબ અને અપશબ્દોથી જે છે એ નજીસ નથી કરતો. કેમ? કારણ કે જન્નત પાક લોકોની જગ્યા છે. પાક લોકોની જગ્યા જયારે જન્નત છે તો એની જીભ પણ પાક હોય છે. ત્રીજી વસ્તુ કલ્બુન રહીમ. જન્નતી માણસ ઈ છે કે જેનું કલ્બ અને દિલ જે છે એ રહેમ દિલ હોય છે. એની અંદર રહેમ છે. ઈ જયારે જોવે છે કે કોઈને તકલીફ થઈ રહી છે, કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ પરેશાન છે, તો તરત એને જે છે એ દિલમાં તકલીફ થાય છે. અને આ તકલીફ સુધી ઉભો નથી રહી જતો.
એમ નથી કે ઇન્સાન ખાલી એમ કે ઓલા ભાઈ ની હાલત સારી નથી, ઓલા ભાઈ પરેશાન છે, ઓલા ભાઈ મુશ્કેલમાં છે, પોતે ગમ કરીને બેસી જાય. ના, એ આગળ વધે છે, મદદ કરે છે, હાથ પકડે છે, સહારો આપે છે. આ જન્નતી માણસની નિશાની છે કે ગમને પોતાના દિલમાં જ નથી રાખતો, કઈ રીતે બીજાના ગમને દૂર કરવું ઈ જે છે. કારણ કે રહેમ દિલીની નિશાની ઈ છે. જોઈએ આપણે ઈદની રાત છે ને, તપાસ કરીએ કોણ કોણ છે જે મુશ્કેલાતમાં છે. અલગ અલગ ઘણી બધી પ્રોબ્લેમમાં માણસો હોય છે. આપણાથી જેટલું થઈ શકે, જે કઈ થઈ શકે આપણે જે મદદ કરીએ. ઇસ્લામમાં શા માટે ફિતરાની ફિલોસોફી છે કે તમે ઈદ ફિત્રમાં નમાઝ ઈદ પડવા પહેલા જે છે ફિતરો કાઢી નાખો. એટલી તાકીદ, બહુ તાકીદ છે. એક તો ઈ કે ઇન્સાનની પોતાની સલામતી માટે અને સાથે સાથે બીજા મોમિનીનનો જે છે ઇન્સાન ખ્યાલ રાખે, ઇન્સાન પોતાની તરફ ના જોવે. અને એનાથી જ રિલેટેડ ચોથી નિશાની છે યદુન મુઅતિયુન, કે ઇન્સાન જે છે ઈ દેવા વાળો હોય, ઇન્સાન જે છે ઈ અતા કરવા વાળો હોય, એનો જે હાથ જે છે ઈ મુઅતી છે, ઈ ખૈરાત કરવા વાળો હોય, ઈ જે છે ઈ સખી હોય. આ જન્નતી માણસની નિશાની છે. ઈ ફિતરાની ફિલોસોફી આ છે કે ઇન્સાન કોઈ પણ જે છે ઈ ભૂખ્યું ના રહે, કોઈ પણ જે છે મુશ્કેલમાં ના રહે, અને ઇન્સાન જે છે ઈ પોતાની અંદર કરમ, રહેમ અને આ બધી જે સિફતો જે છે હાસિલ કરે. માહે રમઝાન પસાર થયું, આ મોટો સવાલ હતો કે શું હું જન્નત તરફ નજીક થયો છું કે નથી થયો. આ બધા સવાલ છે અને એના જવાબ આપણી પાસે હોવા જોઈએ. અગર આ બધાના સવાલ જે છે એ નેગેટિવ છે કે ના મારા દિલની આંખો હજી સુધી નથી ખુલ્લી, અથવા હું ખુદાની કુદરતને નથી જોઈ શક્યો, અથવા ઈ કે હું મારી ખરાબ આદતોને નથી બદલાવી શક્યો, અથવા હું સુકૂન હાસિલ નથી કરી શક્યો, હું જન્નતથી નજદીક નથી થઈ શક્યો. અગર બધા સવાલોના જવાબ નેગેટિવ હશે તો એનો મતલબ ઈ છે કે માહે રમઝાન પસાર થઈ ગયો પણ આપણે જે છે આપણી અંદર કઈ ચેન્જિંગ નથી લાવી શક્યા, આપણી અંદર જે છે પોઝિટિવ ચેન્જિંગ નથી આવ્યો. પણ જે માણસો જેના સવાલના આ જવાબ પોઝિટિવ છે એ લોકો અલ્લાહનું શુકર કરે, નેગેટિવ છે એ લોકો કોશિશ કરે. શેની કોશિશ કરે? પોઝિટિવ થવાની. હવે જે પોઝિટિવ થવાની વાત કરીએ છીએ આ જમાનામાં તો બધા પોઝિટિવ થી ભાગે છે. કોરોનાએ એટલી નેગેટિવિટી ફેલાવી નાખી છે કે અગર પોઝિટિવ થિંકિંગ, પોઝિટિવ વિચારની વાત હોય તોય માણસો જે છે ડરી જાય છે કે આગળ કેમ પોઝિટિવ થવાની વાત કરે છે. આ બધા સવાલના જવાબ આપણી પાસે જે છે પોઝિટિવ હોવા જોઈએ. હા, મારા દિલની આંખો ખુલ્લી છે, કુરાનની એટલી બધી તિલાવત કરી મેં, કુરાન દિલોની આંખોને ખોલે છે. આટલા બધા અમાલ કર્યા મેં, અલ્લાહની કુદરત, અલ્લાહની નિશાનીઓ મેં જોઈ લીધી, નમાઝો પડી, રોઝા રાખ્યા, બીજાની મદદ કરી. કેમ નહીં? મને ઉમ્મીદ છે કે હું જન્નતથી નજદીક થયો છું. અઝીઝો, એક સવાલ બીજો મારે કરવાનો હતો, એ સવાલ કરીને હું મેઇન વસ્તુની તરફ આવું છું. એક સલાવત પડી સાથે મળીને, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલિ. એક સવાલ ઈ છે કે મારા ઇલ્મમાં કેટલો વધારો થયો, મારી ઇન્ફોર્મેશનમાં કેટલો વધારો થયો, મારી માલુમાત કેટલી વધી આ માહ મુબારક રમઝાન દરમિયાન. ખરેખર જેટલો અલ્લાહનો શુક્ર કરી ઓછો છે. તમે જો ઇન્ટરનેટ થકી, સોશિયલ મીડિયા થકી એટલા બધા દર્સ, એટલી બધી મજલિસો, એટલા બધા આમાલ, આ બધું જયારે આપણે જોઈએ છીએ તો આપણે અજબ થઈએ કે ઘરે બેઠા બેઠા આમ તો માહે રમઝાનની જે લજ્જત અને મજા છે એ સાથે મળીને દુઆ કરવાની છે કે બધા અલ્લાહના ઘરમાં આવે, મસ્જિદમાં આવે, સાથે મળીને જે છે ઇબાદત કરે, એની એક અલગ રોનક છે. પણ મજબૂરીના કારણે ઘરે બેઠા બેઠા આપણને બધું મળી જતું. અને આ બધી વસ્તુ આમનામ નથી થતી અઝીઝો, આમાં ઘણા લોકોની મહેનત છે. જે લોકોએ જે છે પોતે પોતાનો સમય આપ્યો છે, પોતાના પૈસા થકી, ટાઈમ થકી, પોતાની આવડત થકી આ આટલો સરસ માહ રમઝાન પસાર કરવામાં જે યોગદાન આપ્યું છે, અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એ લોકોના રિસ્કમાં બરકત આપે અને એમની જે હાજતો છે પૂરી ફરમાવે. બહુ સારી વસ્તુ એ થઈ. આ વખતે નવા ચહેરાઓ આપણી સામે આવ્યા.
પોતે પોતાના ટેલેન્ટને દેખાડી રહ્યા છે, આવડતને દેખાડી રહ્યા છે કે દીનની બાબતે કઈ રીતે, ખાસ કરીને જવાનો, સુબહાનલ્લાહ, ખરેખર એક ખુશીની વાત છે. હુસૈની મદ્રેસા હોય, બાબુલ હિદાયતની ચેનલ હોય, મહેફિલે ઝૈનબ હોય, ખોજા ટીવી હોય, તના જમાત હોય, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધા સાથે મળીને એટલા સારા સારા પ્રોગ્રામ જે છે એ લોકો પેશ કર્યા છે. અને આ આટલા બધા પ્રોગ્રામ હોવા છતાં હું પોતાને સવાલ કરું, મારા ઇલ્મમાં વધારો થયો છે કે નહીં, મારી માલુમાતમાં વધારો થયો છે કે નહીં? એની એક નિશાની છે, અગર મારા ઇલ્મમાં વધારો થયો છે તો મારા હિલ્મમાં પણ વધારો થયો હશે. અગર મારા હિલ્મમાં, મારી નરમાશમાં કઈ વધારો થયો છે, એનો મતલબ એ છે કે મારા ઇલ્મમાં પણ વધારો થયો છે. હું અગર નરમ મિજાજ બન્યો છું, મારો સ્વભાવ નરમ બન્યો છે, તો એનો મતલબ એ છે કે હું આ ઇલ્મથી ફાયદો ઉપાડી શક્યો છું. અજીઝો, ધીરે ધીરે હું મજલિસને તમામ કરું છું. આ બધા સવાલો છે કે જેના જવાબ આપણને મળવા જોઈએ અને પોઝિટિવમાં મળવા જોઈએ. આ બધા સવાલોના જવાબ જે છે એ આપણે જે છે એ હાસિલ કરવાના છે. અને અજીઝો, આ ક્યારે પણ આમ ન વિચારવું જોઈએ કે માહે રમઝાન પૂરો થઈ ગયો, હવે જેમ માહે રમઝાન પહેલા હતા એ પ્રમાણે જેવા હતા એવા પહેલે જેમ હતા એમ પાછા થઈ જઈએ. માહે રમઝાનમાં આપણામાં કઈ એવો ફરક આવ્યો હોવો જોઈએ કે જે માહે રમઝાન પછી પણ આપણી સાથે હોય, ત્યારે જે છે આપણી આ ઇબાદતોનો ફાયદો આપણી જિંદગીમાં નજર આવશે. આપણે જોવાનું છે માહે રમઝાનનો ફાયદો કેટલો આપણે હાસિલ કર્યા. હું તમને એક વાત કરું, જેવી શબે કદર જાતી હોય છે, જેવી શબે કદર પસાર થાય, 23મી 24મી માહે રમઝાન આવે એટલે તમે જોશો અમુક માણસોની દાઢી ઉતરવાનું શરૂ થઈ જશે, શેવિંગ કરવાનું શરૂ કરી દેતા હોય. બરાબર? શા માટે? માહે રમઝાન પૂરો થાય છે બાપા, માહે રમઝાન પછી દાઢીની શું જરૂર? અમુક ઓરતો કે જે હિજાબમાં આવી ગઈ હતી માહે રમઝાનમાં, ધીરે ધીરે જે છે પોતાનો હિજાબ જે છે મુક્તિ નજર આવતી હોય છે. શા માટે? તો કે હિજાબ, દાઢી, આ બધી વસ્તુ તો માહે રમઝાન માટે છે. માહે રમઝાન પછી થોડું આપણે કઈ આટલી ઇબાદતો કરવાની છે. અઝીઝો, માહે રમઝાનમાં જે વાજિબાત છે એ માહે રમઝાન પછી પણ છે. માહે રમઝાનમાં જે હરામ વસ્તુ છે એ માહે રમઝાન પછી પણ છે. તો આપણે જે કઈ સારી વસ્તુઓ, સારી આદતો હાંસિલ કર્યા છે એ બધી વસ્તુ આપણી માહે રમઝાન પછી પણ હોવી જોઈએ. એવું ના થાય કે આપણે માહે રમઝાનને એક ફેથ તરીકે મનાવીએ, એક તહેવાર તરીકે, એક ફેસ્ટિવલ તરીકે મનાવીએ. માહે રમઝાન ઇન્સાનોને જે છે એ ક્યાંય પોગાડી દે છે, કેટલો રૂહાની એતબારથી પ્રોગ્રેસ કરી શકે છે, એનું મગજ કેટલું ખુલ્લે છે, કેટલો સરસ રીતે જે છે દુનિયાને જોઈ શકે છે ઇન્સાન. કારણ કે એટલું બધું કુરાન પડ્યું છે, એટલી બધી મજલિસો સાંભળે છે, એનામાં જે છે આ બદલાવ હોવો જોઈએ. હવે મેઇન વસ્તુ, માહે રમઝાન પછી મારે કઈ રીતે માહે રમઝાનની રૂહાનિયતને બાકી રાખવાની છે? સૌથી પહેલી વાત, રોઝા રાખતા હતા માહે રમઝાનમાં? હા. માહે રમઝાન પછી પણ આને કન્ટિન્યુ કરીએ. શું મતલબ? પાછો આખો મહિનો રોજો રાખીએ? ના, જેટલા થઈ શકે એટલા રોજા રાખીએ. ઓછામાં ઓછું એ છે કે હર મહિનામાં 3 રોજા રાખીએ. એનો ફાયદો શું છે? એનો ફાયદો એ છે કે આખા મહિના રોજા રાખવાનો સવાબ ઇન્સાનને મળે છે. 3 ન રાખી શકે તો ઓછામાં ઓછો 1 રોજો રાખે, તાકી માહે રમઝાનની જે નૂરાનિયત છે ને કન્ટિન્યુ કરી શકે. માહે રમઝાનમાં બીજું હું શું કરતો હતો? નમાઝ ટાઈમે પડતો હતો, નમાઝ એના વખતમાં પડતો હતો. તો માહે રમઝાન પછી પણ હું કોશિશ કરું કે મારી એકેય નમાઝ જે છે કઝા ન થાય, ત્યારે જે છે માહે રમઝાનની નૂરાનિયતને બચાવીને રાખી શકીશ. માહે રમઝાનમાં હું શું કરતો હતો? હરોજ 1 પારો કુરાન મજીદ પડતો હતો. તો ઓછામાં ઓછું માહે રમઝાન પછી દિવસમાં 1 વખત 1 પેજ જરૂર પડવું કોશિશ કરું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અમુક મોમિનીન છે હરોજ ઓછામાં ઓછી 50 આયતો પડતા હોય છે, અમુક લોકો હરોજ 1 સિપારો પડતા હોય છે માહે રમઝાન સિવાય પણ. જે લોકો આટલું નથી પડી શકતા, એ માહે રમઝાનની નૂરાનિયતને કન્ટિન્યુ કરવા માટે ઓછામાં ઓછું 1 પેજ કુરાન, 1 પેજની ફક્રાઉ મા તયસ્સર મિનલ કુરાન, કુરાન કે તમે જેટલું પડી શકો એટલું પઢો. કાંઈ એમ નથી પાબંદી કે તમે આટલું જ પઢો, જેટલું તમે પડી શકો. પણ કુરાનની સાથે આપણો રિશ્તો હોવો જોઈએ. અગર કુરાન આખા વર્ષમાં આપણી જિંદગીમાં હશે
તો આખું વર્ષ આપણે જે છે બાબરકત રહેશું, આખું વર્ષ આપણા દિલમાં સુકૂન હશે, આખું વર્ષ આપણે જે છે અલ્લાહના નેક બંદા બની શકશું. અને બીજી ઘણી બધી સારી સારી આદતો જે આપણે માહ રમઝાનમાં હાસિલ કર્યા છીએ, ઈ બધી ખૂબીઓને આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ, આપણા જાહેરને જે છે ઇસ્લામિક બનાવીએ. જરૂરી નથી કે એક ઇન્સાન જે છે ઈ ખાલી મસ્જિદમાં જ અલ્લાહનો બંદો હોય, ના, એના જાહેરથી. શા માટે કહેવાય છે તમે જે છે વીટી પહેરો? વીટીની શું ફિલોસોફી છે? તમે દાઢી રાખો અથવા કે તમે ટોપી પહેરી શકતા હો તો તમે ટોપી પહેરો, બરાબર. હવે અમુક માણસો હસશે મારી ઉપર કે આગળ અમને જે ટોપી પહેરાવી રહ્યા છે. વાતી નથી, વાતી છે આપણે બધા મુસ્લિમ છીએ, આપણે મુસલમાન છીએ. આ આપણા જાહેરથી, આપણા જેને કહેવાય કે જયારે આપણને કોઈ પહેલી વખત જોવે તો એના અંદર ઈ સમજમાં આવે કે આ માણસ મુસલમાન છે. તમે અરબ કન્ટ્રીમાં જોઈએ આપણે બધા જે છે સફેદ કપડા પહેરતા હોય છે અને ઈ લોકો સુન્નત ઉપર બહુ અમલ કરતા હોય છે, બરાબર. શા માટે એવું છે? એક તો એ લોકોનું કલ્ચર છે, બરાબર છે, પણ સાથે સાથે ઈ કે ઈ રસૂલ ખુદાની સુન્નત પણ હતી કે ઇન્સાન જે છે ઈ પોતાના જાહેરને મુસ્લિમ તરીકે પેશ કરે, એટલે પ્રાઉડ ફીલ કરીએ, ફખ્ર કરીએ કે અમે મુસલમાન છીએ. અમારો ધર્મ જે છે અમને નેકીની દાવત આપે છે, એમાં શરમાવાની કઈ વસ્તુ નથી કે એક ઇન્સાન જે છે ઈ પોતાના જાહેરને જે છે ઈ ઇસ્લામિક રાખતા ઈ શરમાય કે માણસો શું બોલશે, માણસો વખતે મજાક કરશે. માણસોની ખુશી માટે અલ્લાહને નારાજ નથી કરવાનો, આ આજનો પેગામ છે. અલ્લાહની ખુશી માટે ભલે બીજા બધા જે છે એ લોકોને સારું ના લાગે, માણસોની ખુશી માટે અલ્લાહને નારાજ ન કરી. આપણે કોશિશ કરી આપણા બચ્ચાઓને પણ શીખવાડીએ કે જે ઇસ્લામિક જે આપણું જાહેર છે એને જે છે સંભાળીને રાખીએ. બસ અઝીઝો, ઈદ કોની માટે ઈદ છે? અમીરુલ મોમિનીન ઇમામુલ મુત્તકીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, ઇન્નમા હુવા ઈદુન, આ ઈદનો દિવસ છે. કોની માટે? લિમન قبل الله صيامه, કે અલ્લાહે જેમના રોઝાને કબૂલ કર્યા છે, وشكر قيامه, રાતોની ઇબાદતને અલ્લાહે જેની કબૂલ કરી છે એની માટે આ ઈદનો દિવસ આવી ગયો છે. અઝીઝો, ઈદના દિવસને કઈ રીતે પસાર કરીએ? સૂરજ જેવો ઉગે છે તરત આપણે જે છે એ કઈ નાસ્તો કરીએ, કઈ ખાઈ લઈએ, પછી સારી રીતે જે છે એ ગુસ્લ કરીએ, ગુસ્લ કરીને સારા કપડા પહેરીએ, અંતર લગાડીએ. બરાબર છે કે આપણે મસ્જિદમાં ભેગા નથી થઈ શકતા, પણ આપણા ઘરમાં ઈદનો માહોલ રાખીએ, આપણા ઘરમાં એ અહેસાસ કરીએ કે આજે ઈદ છે, ખુશી મનાવીએ, સાફ સુથરા કપડા પહેરીએ, સારા કપડા પહેરીએ, પરફ્યુમ લગાવીએ અને ફિતરો આપીએ, ફિતરો કાઢી લઈએ. પછી જે છે નમાઝે ઈદ પઢીએ. નમાઝે ઈદ પણ બહુ ખૂબી વાળી ઈદ છે. નમાઝે ઈદ મુસ્તહબ છે, વાજિબ નથી. ગૈબતના જમાનામાં નમાઝે ઈદ મુસ્તહબ છે જે લોકો પઢવા ચાહતા હોય, પણ એની અંદર જે દુઆ છે એ બહુ સરસ મજાની દુઆ છે, અલ્લાહનો શુક્ર અદા આપણે કરી શકીએ. એની પછી આપણે જે છે જેની બહુ વધારે જરૂર છે એ છે કે એકબીજાને મુબારકબાદ પેશ કરીએ. મસ્જિદમાં જયારે હોઈએ છીએ ગળે મળતા હોઈએ છીએ, માફી કરી લેતા હોઈએ, માફી માંગી લેતા હોઈએ છીએ, બોલું ચાલુ માફ. હવે જયારે નથી મળી શકવાના તો ઓછામાં ઓછું SMS કરીને, ફોન કરીને કોશિશ કરજો, ફોન કરો. SMS માં કામ નહીં ચાલે. કાલના દિવસે, ઈદના દિવસે ફોન કરીને એકબીજાને મુબારકબાદ પેશ કરીએ. અને સાથે સાથે જે સગાવાલાઓ છે, ખાસ કરીને જે ઝઈફો છે, જે માવતર લોકો છે, જે બીમારો છે, ઓછામાં ઓછું એ લોકોની મુલાકાત લઈએ, એ લોકોને ખુશ રાખીએ. આપણે પણ એક દિવસે જે છે ઝઈફ થઈ જશું, આપણે પણ બુઢા થઈ જશું. જવાનીમાં અગર આપણે ઈ વડીલોની કદર જાણશું, આપણા સગાવાલાઓની કદર જાણશું, તો પછી એનો બદલો નેક અલ્લાહ આપણને પણ આપશે. ઓછામાં ઓછું એ છે કે આપણની ખુશી રહેશે કે જવાનીમાં જે બુઝુર્ગો હતા એનું હું ધ્યાન રાખતો હતો. ખાસ કરીને મા બાપને મળવા જઈએ, મા બાપ સાથે જે છે ઈ જમણ રાખીએ, સાથે જમીએ, એમની જે કઈ પ્રોબ્લેમ હોય એને સાંભળીએ, એમની સાથે વાતો કરીએ, એમની સાથે ટાઈમ પસાર કરીએ. અને સિલે રહેમ કે જેની બહુ વધારે તાકીદ કરવામાં આવી છે એની તરફ પણ ધ્યાન આપીએ. અને આપણી બધી ખુશી અધૂરી છે આપણા જમાનાના ઇમામ વગર. આપણા જમાનાના ઇમામને યાદ કરીએ, એમની માટે દુઆ કરીએ, એમના જલ્દી ઝુહુર માટે, એમની સલામતી માટે.
થઈ શકે તો દુઆએ નુદબા પડીએ અને અલ્લાહની બારગાહમાં ખાસ જે છે ગીડગીડાઈને આ દુનિયાની હાલત સારી થાય, બીમારોની શફા માટે, અને જે લોકો પણ પરેશાન હાલ છે એમની પરેશાનીઓ દૂર થવા વાસ્તે સાથે મળીને અલ્લાહ પાસે દુઆ કરીએ, ગીડગીડાઈએ. બસ અઝીઝો અહેમદ તમામ, ખુદાવંદ મુતાલ પાસે દુઆ છે કે આ માહ મુબારક રમઝાનમાં જેટલી પણ ઇબાદતોને આપણને તૌફીક આપી છે, અલ્લાહ આપણી આ ઇબાદતોને પોતપોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે. સાથે સાથે અગર કઈ ભૂલ થઈ ગઈ છે, અગર કઈ ગુનાહ થઈ ગયા છે તો અલ્લાહ આપણા બધાના નાના મોટા ગુનાહોને માફ ફરમાવે. માબૂદ અને વાસો છે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ અલૈહિ સલાતુ વસલામનો. જેટલા લોકો પણ પરેશાન હાલ છે એમની પરેશાનીઓને દૂર ફરમાવો, જેટલા બીમાર છે એમને શફાએ કામિલ નાયત ફરમાવો, જેટલા મકરૂઝ છે એમના કર્જોને અદા ફરમાવો, જે લોકો રોજીની તંગીમાં છે એમના રિસ્કમાં બરકત અને વસઅત ઇનાયત ફરમાવો, જે લોકો બે ઔલાદ છે એમને નેક અને સાલેહ ઔલાદ નસીબ ફરમાવો, જે લોકો પણ ઘણી બધી જે કઈ હાજતો આજની રાતે પોતાના દિલમાં વસાવીને બેઠા છે, માબૂદ અમારી બધાની જે હાજતો છે એ પૂરી ફરમાવો, અમારા મરહુમીનની મગફિરત ફરમાવો. અમને બધાને આવતી વખતે માહ રમઝાનની ઇબાદતો સાથે મળીને રોનકની સાથે મળીને ઇબાદત કરવાની તૌફીક નસીબ ફરમાવો. માબૂદ અમારી પર રહેમ ફરમાવો, અમારી મગફિરત ફરમાવો. માબૂદ અમારી સૌથી મોટી દુઆ અમારા જમાનાના ઇમામના ઝુહુરમાં તાજીલ ફરમાવો. અમને બધાને એમના સાચા નાસિરીન અને મદદગારોમાં શુમાર ફરમાવો. ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતહુ યુસલ્લુના અલન નબી या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम. आपका इरफान जो पाया तो वही माशाअल्लाह हमारा साथ दे तुम्हें पण. आपका इरफान जब
جسم ایک ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، خون کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے، جسم ایک ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، خون کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے، رن میں آغاز جب آیا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ اور یہ چھلو شیر ہم نا کا بیان کہہ رہا ہے کہ اپنا کالے جو چھنے ایک بیجا نے ساتھے ملے تو بھائی نہ نہیں تھے ملے انہوں پر سے کہ اپنا کچھ ہوش نہ تھا اتنی پریشانی تھی، اپنا کچھ ہوش نہ تھا اتنی پریشانی تھی، غم دنیا نے مجھے گھیر لیا تھا پھر بھی، ہاتھ مومن سے جا ہاتھ مومن سے ملایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ ایک نعرہ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ونصراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، يا فاطمة معصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان ومن شر الشيطان ومن زوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، سبلك يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.